Oke, kita mulai ya. Anak-anak Ustaz, semuanya. Insya Allah kita akan mulai Al-Masuratnya. Ustaz berharap semuanya serius membaca Al-Masuratnya supaya maksimal dengan keutamaan Al-Masurat itu. Antum semua nih sekarang lagi pada di rumah ya. Antum semua sekarang lagi pada di rumah, sedangkan keutamaan kita membaca Al-Masurat salah satunya adalah rumah terlindungi dari gangguan syaitan. Berdasarkan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Tabrani menerangkan bahwa barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka setan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah tersebut hingga keesokan harinya. Ke-10 ayat itu adalah 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, 1 ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan ditutup dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, insya Allah keutamaan-keutamaan ini nanti akan kita baca. Jadi Ustadz berharap semua ananda bisa membaca dengan sepenuh hati, dengan serius, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai agenda mabit kita pada hari ini. Kita awali dengan baca Al-Masurat bersama-sama. Oke, kita mulai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
falakal hamdu wa lakash syukr. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأهيها بمغرفتك وعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah sudah kita baca Al-Masurat sore pada sore hari ini mengawali agenda mabit kita yaitu mabar. Nah, kita mabar juga ya. Mabarnya enggak tanggung-tanggung. Lama. Ya. Mabarnya lama dari sore ini sampai besok pagi. Jadi mabarnya mabit bareng anak dan orang tua. Jadi dalam agenda mabit ini silahkan ajak orang tua. Ya. Ajak tilawah bareng, ajak sholat malam bareng. Jangan sholat malam antum yang dibangunkan, tapi sholat malam itu antum yang bangunkan orang tua, ya. Jadi biar keberkahan itu bertambah dan bertambah di rumah kita. Jadi semoga dengan membaca Al-Mansurah ini Allah jauhkan semua wabah dari kita semua, terutama dari keluarga besar SMP Ternang. Semoga Allah selalu menjaga, semoga Allah selalu melindungi kita, dan semoga apa yang kita baca di Al-Mansurah tadi keberkahannya sampai untuk kita semua, sampai untuk orang tua kita, dan sampai untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mungkin itu saja dari Ustaz. Tetap di dalam Zoom, tetap di Zoom ya. Insya Allah akan dilanjutkan dengan materi dari Ustadz Usama yang insya Allah akan menguatkan kita, terutama dalam masa pandemi ini. Semoga kita jangan sampai termasuk orang yang krisis, kesehatan krisis, keuangan krisis, keimanan, sholat, ibadah krisis, jangan. Ibadah jangan krisis, sholat jangan krisis, tetap harus kita laksanakan dengan maksimal. Itu saja dari Ustaz, lebih dan kurang Ustaz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kepala sekolah, ustazah, anak-anak semua, insyaallah rahmatullah subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, tak lupa kita kirimkan dan kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat seluruh rahmat, berkat seluruh ridho dan seluruh keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, kepada keluarga kita, maka kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan serta kekuatan dan tak lupa kesempatan. Karena mungkin ada kawan-kawan kita yang sedang izin, ada kawan-kawan kita yang sedang berhalangan, ataupun kawan-kawan serta keluarga kita yang sedang tidak sehat untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas bermanfaat serta beribadah. Maka dari itu, kita selaku orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala patut bersyukur. Di sore hari ini yang insya Allah menjadi berkah, kita dikumpulkan bersama meski dalam lewat layar kaca dalam agenda yang insya Allah juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana dikatakan bahwa orang yang paling pelit bukan orang yang tidak mau membadari kawannya, bukan orang yang tidak mau meminjamkan kendaraannya, namun salah satu orang yang paling pelit adalah ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, kita tidak bersalawat kepadanya. Jadi ketika mendengar nama Rasulullah atau Nabi Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat-umat Rasulullah yang nanti juga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ananda sekalian, ustaz-ustazah yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, singkat dan sederhana, kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan ya. Kultum ringan ya, kuliah terserah Ustaz ya, terserah antum ya. Kita berbicara dengan momen-momen sekarang tentang Maulid Nabi ya. Bukan dalam rangka kita mengeluh-elukan kelahiran Nabi, tapi kita mengambil hikmah dalam proses bagaimana kita mendekatkan dengan Nabi, dengan Rasul. Sudah seberapa dekat hidup kita dengan Rasul ya. Nah di sini alhamdulillah kita punya 252 murid. Nah mungkin yang abang-abang, ayu-ayunya ya bisa melihat wajah adik-adiknya di Zoom pada sore hari ini, gitu ya. Yang sekarang sudah ada 204 yang bergabung, termasuk dengan ustaz-ustazah ya, dengan semua ustaz-ustazahnya. Meskipun masih ada yang sangat sedikit ya, beberapa kelas masih ada kurang dari 10 orang yang bergabung, ada yang lebih dari 10 orang ya. Nah ini kalau Zoom Ustaz nih agak spesialnya itu hanya nampak yang buka video ya. Jadi kalau yang tidak buka video ini enggak akan kelihatan di Zoom Ustaz ya. Nah ini alhamdulillah 80% lebih itu sudah membuka videonya, di kelihatan ya. Kelihatan wajah-wajahnya, dari wajah yang bangun tidur ya, yang belum mandi, yang belum makan ya. Insyaallah menjadi berkah semua pada sore hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita bermula dengan sebuah pepatah, tak kenal maka kenalan ya, kita ganti ya, tak kenal maka kenalan. Terkadang kita ditanya, cinta nggak sama Rasul? Cinta. Kenal nggak sama Rasul? Kenal gitu ya. Tapi hanya sebatas mulut semata. Pada faktanya masih banyak yang tidak kita tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya yang tersindir nanti nggak apa-apa ya, silakan kesal gitu ya. Cuman ada sebuah video yang menarik yang menjadi sebuah perumpamaan gitu ya, bahwa seorang pemuda atau seorang pemudi gitu ya, ketika di akhirat, ketika di hari perhitungan dia mencari Rasulullah gitu kan, wahai Rasulullah gitu kan, selamatkanlah aku ini umatmu gitu kan. Ini sebuah ilustrasi tentang zaman kekinian yang dibuat oleh seorang kreator. Lalu kata Rasulullah, apa benar kamu umatku? Gitu. Ya benar Rasulullah gitu kan. Lalu ditanya oleh Rasulullah gitu kan, apakah kamu tahu sahabat-sahabatku?
dengan tergagap dijawab oleh pemuda atau pemudi ini, tidak ya Rasulullah. Apakah kamu tahu tentang perjalanan hidupku? Tidak tahu ya Rasulullah. Apakah kamu tahu tentang hijrahku? Bagaimana keislaman datang? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu menghafal ayat-ayat Al-Quran? Tidak hafal ya Rasulullah. Lalu ditanya siapa Rasulullah? Siapa yang kamu kenal gitu kan? Kalau kita di akhirat itu kan seluruh tubuh kita dibikin jujur ya. Seluruh tubuh kita dibikin jujur, kita nggak bisa berbohong gitu ya. Kalau mulut mau bohong, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada telinga berbicara semua. Dia katakan ya, tanya, siapa yang kamu kenal gitu kan? Saya mengenal artis-artis barat ya Rasulullah. Kalau kamu tidak hafal Al-Quran, apa yang kamu hafal? Saya hafal lagu-lagu barat ya Rasulullah. Lalu, bagaimana bisa kamu mengaku bahwa kamu adalah umatku? Sedangkan kamu tidak menghafal ayat-ayat yang aku turunkan melalui malaikat Jibril dari kasih Allah. Kamu tidak mengenal siapa diriku, siapa sahabat-sahabatku, siapa orang-orang yang berjuang dengan Islam. Bagaimana kamu ingin minta syafaatku? Jadi yang pertama coba kita berkaca pada diri sendiri. Sebelum kita lebih jauh mendetail gitu ya. Kalau kita mau berbicara tentang Rasulullah itu banyak. Ini salah satu buku kecil. Ini buku yang sangat lama, Sirah Nabawiyah ya. Bagaimana tentang kisah hidup Rasul. Ini yang buku kecilnya gitu ya. Belum yang buku besarnya. Bagaimana kita membaca berlembar-lembar ini gitu ya. Mengenal Rasul saja tidak. Paling kita cuma tahu dari lagu. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah, ibu susunya Halimatu Sa'diyah. Ada yang tahu lagu ini? Nah, pas banyak geleng-geleng ya. Ini lagu lama, cara paling sederhana kita mengenal Rasulullah ya. Tentang siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa pamannya. Oh, memang Rasul meninggal gitu ya. Ini lagu-lagu lawas, lagu lama yang diperuntukkan untuk kita mengenal Rasulullah secara lebih ringkas gitu kan. Siapa? Ada yang tahu lagu ini? Ini banyak yang geleng-geleng mungkin gitu ya. Ada yang pernah dengar? Anak zaman sekarang dengarnya kan lain gitu ya. Lanjut itu. Ini sampai lagu ini berbicara tentang kelahiran Rasulullah gitu ya. Dilanjutkan apa? Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan, alangkah sedih pilunya. Nah, jadi ternyata ayah Rasulullah meninggal ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Nah, ini perkenalan singkat. Kalau yang mungkin nggak tahu kisah Rasulullah lahir, ini bisa jadi referensi. Ya. Jadi ayah Rasulullah Abdullah itu meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Nah, ini satu buku menarik gitu ya. Ini tentang ini Aminah. Siapa Aminah? Ibunya Rasulullah. Nah, jadi kita perlu punya referensi bagaimana kita mengikuti Nabi. Coba cek sholat kalian sudah pas atau belum. Lihat sifat sholat Nabi, cara berwudu Nabi. Ya. Kita sok-sok mengaku Rasul, tapi ternyata yang kita lakukan jauh dari mendekati Rasulullah SAW. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Memang kita tidak bisa mengikuti yang sempurna, tapi setidaknya kita meninggalkan yang keburukan. Ini kalau berbicara tentang ini adalah banyak cara sekarang itu bagaimana kita mengenal sejarah Rasulullah yang dibentuk dalam novel ini salah satunya ya. Ini cerita tentang ibu Rasulullah bagaimana proses sampai melahirkan Rasulullah gitu ya. Sampai di setiap bulan ketika ibunda Rasulullah ini mengandung, dalam mimpinya didatangi nabi-nabi terdahulu, didatangi rasul-rasul terdahulu ya. Bahwa itu adalah karomah, itu berkah bahwa yang dikandung oleh Aminah ibundanya Rasulullah adalah manusia luar biasa gitu ya, manusia luar biasa seperti itu ya. Kalau dibaca ini, kalau yang menghayati kisahnya tentu akan menangis, dan ini pun masih hanya sebagian kecil dari perjalanan, atau kalau kita ingin mengenal Nabi begitu jauh, ini sebagian kecil, masih banyak hal-hal lagi ya. Jadi itu yang pertama tadi ya. Kalau kita lagu itu bagaimana ketika Rasulullah akan lahir, apa yang terjadi ya. Ketika Rasulullah akan lahir, ada yang tahu apa yang terjadi di sekitarnya, di dunia, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Geleng-geleng gitu ya, nggak tahu Ustaz, kami nggak pernah baca biografi Rasul gitu kan. Kami bacanya biografi artis-artis, kami baca biografi ini gitu ya. Ini yang perlu kita tahu. Jadi
ketika Rasulullah lahir tuh salah satunya ada api Majusi. Jadi ada kaum Majusi yang menyembah api sebagai dianggap dewa, sebagai Tuhan gitu ya. Itu api tidak pernah padam dari zaman pertama ya. Sampai akhirnya ketika Nabi lahir itu padam apinya ya. Jadi sampai lanjutan lagunya kan, terpadam api biara Majusi. Ya, jadi api Majusi yang berpuluh-puluh beratus tahun tidak pernah padam oleh kaum penyembah api itu padam ketika Rasulullah lahir. Runtuhlah istana Kisra Kasri. Ya, jadi ada istana ya mirip-mirip gereja lah pada zaman dahulu ya. Itu yang begitu kokoh lah runtuh ketika Rasulullah akan lahir gitu ya. Mekah diterangi cahaya putih, itu lanjutan liriknya. Jadi memang Mekah bercahaya gitu ya. Jadi dan ini pun rentetannya dari mana? Dari orang tuanya gitu ya. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa Aminah ya, ini ibundanya Aminah dan Abdullah gitu ya. Abdullah ayahnya Rasulullah itu dari dia kecil, dari dia remaja itu dijaga sekali kesucian, kemurnian dan pergaulannya. Kalau Abdullah ya, Abdullah itu ayah Rasulullah itu bisa dibilang ibaratnya kayak laki-laki idaman di Mekah gitu ya. Sampai begitu banyak perempuan baik dari kalangan bangsawan, kalangan biasa itu mengejar-ngejar beliau. Tapi beliau begitu menjaga dirinya tidak terlirik sekalipun. Menundukkan pandangan, godol bazar gitu ya. Sampai memang ada cahaya yang nampak di wajah Abdullah seperti itu. Sedangkan ibunya Aminah ini hampir tidak diperkenankan keluar rumah kecuali sangat amat penting. Jadi oleh ayahnya, oleh kakeknya ya, gitu ya, kakeknya Rasulullah ya, oleh ayahnya ibunda Aminah ini dijaga di rumah, dijaga benar, dan Aminah tidak protes, tidak pernah protes, gitu ya. Jadi ini adalah pertama dari orang tua, gitu ya, dijaga mereka berdua dari remaja sampai dewasa, dan dua orang ini memang ada cahaya yang Allah berikan, gitu ya. Menjaga kesucian, menjaga kemurnian, tidak genit, tidak lirik sana sini, gitu ya. Nah, sampai ketika mereka akan dinikahkan, ya, ibunda Aminah dan ayahanda Abdullah itu adalah kesepakatan kedua orang tua. Ya. Mereka kenapa? Karena mereka percaya untuk ibadah, mereka percaya atas Allah seperti itu. Mereka ketika ingin dijodohkan, gitu ya, mereka percaya kepada orang tua mereka. Sami'na wa ata'na kalau bahasa kita. Mereka percaya, tidak ada protes, tidak ada kalau zaman dulu memang tidak ada teknologi gitu ya. Tidak ada lirik sana sini, tidak ada ngintip sana sini gitu. Jadi percaya yang diberikan orang tua insya Allah itu yang terbaik, saking mereka percayanya. Begitu Ibu Aminah dan ayahanda Abdullah. Dipertemukan, menikah gitu ya. Mereka baru bertemu tidak lama ya, tidak lama baru bertemu gitu ya. Ketika Aminah baru mulai mengandung Rasulullah gitu ya. Cahaya itu pindah ke kandungan ibunda Aminah. Itu kalau kita berbicara sejarah akan sangat panjang. Rasulullah kemudiannya. Cuman ini jadi titik balik bagaimana antum semua yang oke lah kita berbicara agak jauh yang nanti pasti akan dewasa, yang akan menjadi muslimah yang lebih luar biasa, yang menjadi akan muslim soleh yang juga lebih mantap. Ini jadi pergaulan yang antum pelihara dari sekarang. Bagaimana menjaga diri untuk menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Dan Rasulullah itu belum sampai 3 bulan ya ayahandanya sudah pergi. Ya. Pergi berdagang atau pergi berkelana lah saat itu seperti itu. Dan Aminah menunggu dan di bulan ke-6 Rasulullah dalam kandungan itu mendapat kabar bahwa ayahanda Abdullah meninggal dunia. Ya, itu makanya ayahanda Abdullah meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan gitu ya. Nah, jadi dan ini hati-hati. Nah, ini mungkin hati-hati pertanyaan gitu ya. Kan Islam itu baru diturunkan ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika dia berumur 40 tahun dia diangkat jadi Rasul. Hati-hati dengan pertanyaan yang menjebak seperti ini. Oh berarti ayah dan ibunya Rasulullah tidak Islam dong. Nah ini hati-hati dia. Islam pada dasarnya ada dari zaman Nabi Adam, yaitu pada dasarnya adalah ilmu tauhid, gitu ya. Nah dan nenek moyang dari zaman Nabi Muhammad itu adalah Nabi Ibrahim. Nah dan Abdullah serta Aminah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, menyembah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sampai kata oh berarti orang tua Rasulullah itu masuk neraka, tidak Islam. Nah, beda ceritanya dengan pamannya gitu ya, dengan pamannya yang memang sudah masih hidup sampai zaman keislaman dan memang menjaga menjaga posisi ya karena dia orang kalangan terpandang.
Jadi tetap biar bisa menjaga Rasulullah, tapi dia juga tidak mau terpisah dari kalangan kaum Quraisy, sehingga dia tetap tidak tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Dan dikatakan bahwa beliau adalah mendapat siksaan kubur yang paling ringan. Apa siksaan kubur paling ringan gitu ya? Itu diletakkan sandal atau dari bara api di kedua kakinya dan akan melepuh di kepalanya. Siksaan kubur paling ringan. Nah, bagaimana dengan antum? Yang mungkin tidak sholat, yang berkata kotor, yang mengumpat, ya mungkin levelnya agak tinggi dikit gitu ya. Karena pernah kita bahas salah satunya di surat Al-Humazah, bahwa orang-orang yang mengumpat, orang-orang menggunjing, punya neraka sendiri khusus. Nah, jadi kalau mau dapat tempat spesial di akhirat, di neraka Sakor namanya, silahkan rajin-rajin menggunjing, rajin-rajin menggibah, rajin-rajin mengumpat, insya Allah dapat tempat spesial ya. Kalau mau pesan ya bisa dari sekarang ya, rajin-rajin menggunjing, menggibah, mengumpat, nanti dapat neraka khusus ya. Nah, baca surat Al-Humazah ya, diperuntukkan untuk siapa dan nama nerakanya apa nanti ada di surat Al-Humazah ya. Nah, jadi itu kalau kita berbicara tentang Rasulullah dari silsilah keluarganya gitu ya. Panjang akhirnya Rasulullah diasuh ya oleh keluarga ibunya dan seterusnya ya. Sekarang kita lebih banyak evaluasi gitu ya. Jadi ini mau Ustadz ya, Ustadz mungkin bukan orang yang imannya terlalu tinggi juga, masih belajar juga, menyampaikan ini sedikit banyak hal yang ditahu. Dari mana? Dari membaca. Ya referensinya bacaan gitu ya. Meskipun yang dibaca kadang belum utuh, seperti setidaknya kita punya referensi. Ya bagaimana kita yang mungkin dulu wudunya belum terlalu benar, kita cari ada buku tentang berwudu cara Nabi, kita baca pelan-pelan, kita ikuti pelan-pelan. Sholatnya belum benar ternyata, terkadang ada yang kurang sempurna misalnya ya. Yang pertama hati-hati kalau sujud, bahwa siku jangan menempel di lantai, agak diangkat gitu ya. Kita belajar gitu ya. Dulu kaki ketika sujud di belakang redang, tidak didempetkan, kita mulai didempetkan, belajar pelan-pelan gitu ya. Karena kalau zaman sekarang mau dikatakan tidak tahu, antara tidak tahu atau tidak mau mencari tahu ya. Sedangkan tersebar banyak sumber-sumber yang kita disediakan ya. Bahwa kalau kita tidak tahu ilmunya, kita ditoleransi gitu ya. Cuman kalau zaman sekarang rasanya agak aneh kalau kita tidak tahu hal-hal seperti itu. Karena apa? Tersebar luas. Kecuali yang kita lakukan hanya rebahan, bukan belajar untuk menjadi perubahan. Ya, nah, jadi itu baru titik-titik awal tentang Rasulullah SAW. Bagaimana nanti Rasulullah itu ketika lahir memberikan berkah-berkah gitu ya. Cerita ibu susunya Halimatus Sa'diyah itu punya dramanya juga ya. Jadi bukan cuma Korea yang punya drama gitu ya. Bahkan ibu susuan Rasulullah ketika akan menemui Rasulullah, ketika akan mengambil Rasulullah menjadi anak susuan, itu punya ceritanya lagi, luar biasa ceritanya. Ya. Bagaimana ketika Halimatus Sa'diyah bersama dia membawa keledai atau unta, tapi yang tidak terlalu besar gitu ya. Lalu bersama suaminya, bersama anak yang juga lagi dipegangnya. Jadi ada suatu suku tertentu ya. Ini Ustaz akan berbicaranya silsilah Rasulullah gitu ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Jadi di suatu suku tertentu pada zaman kelahiran kayak musim kelahiran gitu ya. Mereka akan pergi ke Mekah dan mencari anak-anak yang akan disusui. Itu pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka adalah menyusui anak-anak yang telah dilahirkan. Dan itu menjadi budaya pada saat itu gitu ya. Dan Halimatus Sa'diyah bersama keluarganya itu yang paling belakang dari rombongan, yang tertinggal dari rombongan gitu ya. Nah, Rasulullah, perhatikan Rasulullah, baik itu ibundanya, kakeknya itu adalah orang terpandang. Ya. Jadi ketika teman-temannya dari Halimatus Sa'diyah ini nyampe, ya, mereka melihat cahaya dari muka Nabi Muhammad. Dari lahir pun Nabi Muhammad sudah mengeluarkan cahaya dari mukanya, cahaya ketenangan gitu ya. Dan banyak yang tertarik. Ya. Namun ketika tahu tidak ada bapaknya, rata-rata semuanya menolak. Karena kenapa? Ada suatu semacam aib ketika menerima seorang bayi susuan yang tidak ada ayahnya. Dan yang satu lagi dikhawatirkan tidak akan dibayar. Itu kekhawatiran pada orang zaman dahulu. Gitu ya. Akhirnya ketika seluruh teman Halimatus Sa'diyah sudah mendapatkan anak susuannya, terakhir siapa? Tinggal Halimatus Sa'diyah. Akhirnya ketika dia sudah pasrah tanpa banyak kompromi melihat Bunda Aminah bersama kakeknya, ya, bersama kakek Rasulullah, ya. Ada Rasulullah, akhirnya diterimalah. Nah, diterimalah Rasulullah gitu ya. Jadi mereka punya kesepakatan 2 tahun susuan baru nanti dikembalikan
dikembalikan lagi ke ibunda atau ke orang tua aslinya. Jadi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, barulah mereka pulang gitu kan. Ditertawakan sama teman-temannya bahwa Halimatus Sa'diyah mendapatkan yang tidak ada ayah gitu ya, mendapatkan bayi yang yatim gitu kan, seperti itu. Lalu barulah di perjalanan berkah Rasulullah mulai mengeluar ya. Yang awalnya air susu ibu ASI di Halimatus Sa'diyah itu kering, alhamdulillah pada saat itu deras, jadi bisa menyusui Rasulullah, bisa menyusui anaknya. Jadi punya saudara sesusuan. Rasulullah punya saudara sesusuan, yaitu anak Halimatus Sa'diyah tadi. Dan untanya ya tiba-tiba menjadi kuat dan susunya deras, bisa untuk bekal mereka di perjalanan. Dan begitulah semenjak mereka menerima Rasulullah menjadi anak susuan, keberkahan datang gitu ya. Terus menerus datang. Nah, namun seperti itulah ya, bahwa apa? Di kitab sebelumnya, kitab Injil, ketika Nabi Isa telah diturunkan, bahwa sudah disyaratkan apa? Oh, akan datang Nabi dengan ciri seperti ini, gitu ya. Dan dinamakan, ada bilang Ahmad, Muhammad. Ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad belum lahir, ada tiga orang yang memberikan nama Muhammad yang diharapkan menjadi Nabi penerus. Jadi orang berebut mencari Nabi penerus terakhir itu siapa. Ya. Bahkan Bani Israel itu mengharap dari keturunan mereka, gitu ya. Dari keturunan mereka, ternyata yang keturunan dari Bani Quraisy, gitu ya. Nah, jadi makanya mereka berebut, ternyata 3 orang Nabi Muhammad tuh tidak ada yang menjadi nabi. Barulah ketika terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang ternyata nantinya menjadi rasul. Tapi Nabi semenjak kecil itu sudah diintai, sudah diburu. Jadi kan di kitab Injil yang asli, ya, di kitab Injil yang asli di zaman tersebut gitu ya, berarti 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu gitu ya. Itu kan sudah dikasih tahu ciri-ciri siapa nanti nabi seperti apa, rasul seperti apa, kecilnya seperti apa, itu sudah dikasih tahu ciri-cirinya semua. Detail sebelum itu dirubah-rubah oleh manusia gitu ya, seperti sekarang. Jadi detail semuanya ya. Sampai pendeta-pendeta saat itu mempercayai bahwa nanti akan datang seperti ini. Jadi ketika bermain Nabi bersama saudara sesusuannya, anak Halimatus Sa'diyah tadi, itu beberapa kali diincar orang. Ya. Ada yang mau ngebunuh. Kalau sekarang kita bayanginnya, anggaplah ada yang mau ngebunuh, ada yang mau ngeculik dan sebagainya gitu ya. Karena untuk kaum, jadi ada kaum yang berharap, oh Nabi terakhir ini dari golongan kami. Ternyata dari golongan lainnya, mereka iri, mereka dengki, mereka tidak suka, jadi pengen ngebunuh. Dan seperti itu. Dan perang saudara, perang iri dengki itu kan terus menurun sampai sekarang seperti itu. Jadi akhirnya tidak sampai full Halimatus Sa'diyah mengasuhnya, dikembalikan ke Aminah gitu ya. Dan sempat dikembalikan lagi ke Halimatus Sa'diyah, lalu dikembalikan lagi ke Aminah gitu ya. Nah, dan itu ketika dikembalikan ke Aminah terakhir, sebelum dikembalikan, itulah adanya momen di umur 4-6 tahun Rasulullah ketika lagi bermain itu ada 2 orang yang mengambil Rasulullah gitu ya. Saudara-saudaranya takut, langsung pergi memanggil ibunya. Rasulullah apa? Itulah ketika dia didatangi malaikat, dibelah dadanya, dicuci hatinya sampai bersih, baik jiwa fisik maupun baik secara fisik maupun secara jiwa gitu ya, secara hati. Dan itulah Rasulullah menjadi pribadi yang santun, pribadi bersih yang Allah telah tunjuk sebagai tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barulah nanti dia kembali ke Aminah dan seterusnya menjadi penggembala, menjadi pengusaha di umur 25 tahun. Dia dilirik oleh Khadijah, seorang pengusaha juga, menikahlah mereka sampai umur 40 tahun dan seterusnya sampai selesai tugasnya di umur 63 tahun ya. Jadi kalau kita mau detailkan begitu panjang. Belum ada perangnya Rasulullah, cerita keislaman Rasulullah gitu ya. Dan begitu banyak perjalanan hidup Rasulullah yang sebenarnya bisa kita ambil ya. Kita memang bukan orang yang mungkin sempurna untuk menjadi baik, tapi tidak ada salahnya pelan-pelan untuk berubah, belajar dari kesalahan. Karena dikatakan apa? Orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang soleh dan soleha bukanlah orang yang tidak punya kesalahan. Tapi ketika berbuat salah, cepat-cepat bertobat, bukan menambah kesalahan. Ya. Jadi kalau kita dosa kecil, itu kecil. Tapi kalau ditambah lagi dosa kecil ini, jadi dia akan besar juga, numpuk. Gitu ya. Makanya kita cepat kalau buat dosa langsung istighfar, gitu ya. Bahkan maaf ngomong, habis subuh kita tilawah ngantuk istighfar, gitu ya. Ta'awuz, meludah ke kiri 3 kali, tapi meludah angin ya. Tuh, seperti itu, jangan meludah keluar liurnya gitu ya. Karena apa?
dikatakan bahwa kita untuk mengusir setan sebelah kiri, mengusir jin yang menggoda. Ya. Dan Ustaz dapat postingan ternyata setiap itu ada jinnya semua. Jadi dikatakan bahwa salah satunya kenapa setiap habis sholat kita istighfar 3 kali. Salah satunya apa? Ya. Sahabat Rasulullah saja ketika dikasih pilihan katanya kalau bisa sholat khusyuk silahkan pilih dari 2 sorban ini. Jadi dikasih hadiah sama sahabatnya. Apa? Dia khusyuk. Ternyata ketika setelah akhir sholat dia mengatakan bahwa dia tidak bisa khusyuk. Kenapa? Sebelum salam dia langsung mikir, milih aduh sorban yang mana ya. Sekelas sahabat Rasulullah masih tidak khusyuk di akhir salam, apalagi kita, gitu ya. Baru ibu masakan makanan ya, ayam bakar ya, plus saus sambal, minumannya es teh atau jus gitu kan. Baru disediakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang lanangnya ke masjid. Kayak yang laki-laki mungkin ke masjid jauh, yang perempuan misalnya ini kamar, ya, tempat sholat, ruang makan, tempat sholat. Allahu Akbar. Aduh, ayamnya kecium. Nah, mulai pikiran jin-jin itu. Hilang khusyuk kita satu gitu kan. Atau nih ya. Besok ulangan matematika, bahasa Jepang sama prakarya. Aduh, gitu kan. Salat Isya, Allahu Akbar. Tadi rumus yang geometri ini, aduh, mulai jin menggoda gitu ya. Itu kita tidak khusyuknya seperti itu gitu ya. Nah, itu. Tapi makanya apa? Setelah salat istighfar. Jangan sampai ada satu pesan salah seorang guru, ketika sholat itu kita melenceng, cepat tarik kembali. Misalnya gini, pikiran rumus geometri tadi langsung astagfirullahaladzim. So, lagi. Pasti nanti kepikiran lagi, tapi tarik lagi. Kepikiran lagi, tarik lagi. Seperti itu. Ya. Kalau kita tidak bisa konsisten minimal ketika kepikiran, jangan kita biarkan. Misalnya kepikiran, rumus geometri, terus Pak bahasa Jepang tuh katakana, hiragana, tiba-tiba Allahu Akbar, Assalamualaikum. Udah salam, rakaat keberapa? Ya, itu sering terjadi seperti kita gitu ya. Apalagi kalau laki-laki jadi makmum gitu kan, ngikuti gerakan imam tiba-tiba udah rakaat keempat. Nah, kita udah sadar ya. Udah mau salam seperti itu. Nah, jadi kita perlu hati-hati. Makanya kenapa setelah sholat kita istighfar gitu ya, bahwa kita minta ampun. Istighfar pertama ada minta ampun bahwa kita tadi ketika sholat ngayal. Istighfar kalau mungkin ada gerakan sholat yang tidak sempurna. Istighfar kalau mungkin ada ayat yang terbaca juga tidak sempurna. Maka dari itu berkaca dari Rasulullah kembali dengan seluruh sifatnya, dengan seluruh keberkahannya, kita berharap bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Jangan sampai jadi cerita yang di awal tadi gitu ya. Ketika ditanya ayat Rasulullah, ayat Al-Quran kita tidak hafal, ditanya sirah Rasulullah kita tidak tahu, ditanya sahabat Rasulullah kita tidak hafal. Coba sebutkan nama artis yang ada grup sini, wah lengkap. Nama album band lawas ini, lengkap. Lirik lagu ini tahu gitu kan. Bagaimana kita mau mengaku umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya? Sedangkan Rasulullah yang dia mau mati, mau meninggal, nggak boleh mati ya. Ketika mau meninggal, sebelum dicabut malaikat Jibril di pangkuan anaknya, di sebelah anaknya, dia mengatakan apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Karena kenapa Rasulullah begitu cinta akan umatnya? Karena kenapa dia takut dan dia bersyukur ya, untuk umatnya yang tidak bertemu dia takut bagaimana nanti akan bisa mengambil jalan Islam dengan baik. Dan dia bersyukur untuk umatnya yang tidak bertemu dengan Rasulullah bisa mengikuti Rasulullah. Itulah ketika Rasulullah BPI, Rasulullah Taklim Liqa sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat Rasulnya dikatakan gitu ya. Akan ada nanti umat-umat yang masuk surga. Teman Rasulullah, sahabat Rasulullah begitu antusias gitu kan. Siapa Rasulullah? Bukan kalian katanya. Siapa ya Rasulullah? Itu adalah orang-orang yang nanti tidak bertemu denganku tapi bisa mengikuti sunnahku, mengikuti sifatku dan menjalani seluruh amalan dari hidupku. Nah, jadi siapa itu? Insya Allah kita kalau kita melakukannya. Ya, insya Allah kita kalau kita melakukannya. Yang tadi siang sempat ada Ustaz Hartanto ya. Disponsori 5 negara berbicara tentang bagaimana menghafal Quran gitu ya. Ini yang mumpung memang semuanya berada di hafalan Quran terutama kelas 8 dan 9 bahwa ingat ya Al-Quran adalah salah satu jalan kita untuk mengikuti jejak Rasulullah. Saya pernah ngasih umpama, tapi kita bukan membandingkan gitu ya. Kita ngasih umpama gitu ya. Kalian kan rata-rata mungkin oke lah yang selamat-lambatnya, bukan sejelek-jelek ya, selamat-lambatnya, sesusah-susahnya mungkin 1 hari kalau memang setengah hari tidak ada kegiatan, andai kata dicoba menghafal
Masih dapat 2 sampai 3 baris gitu ya. Mungkin yang bagus ingatannya sampai setengah halaman gitu ya. Ataupun seharian yang bagus kekuatan hafalannya bisa sampai 1 lembar. Sekarang kita coba bukan berkhayal. Jadi kita menyemangati diri sendiri. Rasulullah kira-kira menghafal Quran berapa lama? Ini saya pernah lempar sama beberapa ananda ya. Rasulullah menghafal Quran berapa lama? 23 tahun. Betul nggak? Karena dia 40 tahun menjadi Rasulullah, diangkat menjadi Rasul gitu ya. Dan berdakwah di Makkah dan Madinah totalnya 23 tahun. Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang turunkan menjadi sebagai wahyu dan mukjizat. Berarti Rasulullah menghafal Quran berapa? 23 tahun. Ya. Tapi, nah jadi jangan sampai ambo pacak ngapal setahun berarti ambo lebih banyak dari Rasul. Nah bukan kayak gitu logikanya ya. Ada tapinya dulu ya. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya setiap turun Al-Quran, setiap turun ayat mereka melakukan. Ya, mereka melakukannya gitu ya. Jadi sampai ada kisah Rasulullah ketika dapat ayat, dapat wahyu dan disampaikan oleh seluruh sahabatnya. Salah satu sahabatnya mendengar ini ayat teguran keras. Yang itu menggambarkan kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Tapi sahabat Rasulullah kalau dapat ayat teguran langsung lari nangis terseduh-seduh. Karena kenapa? Dia merasa itu suratnya untuk dia, tegurannya untuk dia. Sedangkan kita mendengar surat wailul likulli humazatil lumazah, surat Al-Humazah sampai selesai udah selesai gitu kan. Padahal di situ ada apa? Peringatan bagi ada orang yang mengumpat, menggujing, menggibah dan ada neraka khusus namanya. Nah, langsung ya harusnya kalau kita yang merasa tergerak ya Allah seperti itu gitu kan. Ini pesan Ustaz Hartanto juga. Jadi bagaimana kita bukan orang Arab yang mungkin kalau bahasa Arab kita tidak fasih dan tidak paham maknanya, minimal kita tahu poin-poin setiap surat gitu ya. Dari surat-surat pendek, surat An-Nas, kita doa agar dihindarkan dari bisikan jin, was-was jin gitu ya. Ada di sana. Surat Al-Falaq di ujung ayatnya menghilangkan hasad dan dengki seperti itu. Teguran kita. Surat Al-Ikhlas kita mengenal Allah secara gampang. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah dan juga tempat minta segala sesuatu sama Allah. Surat apa lagi? Surat Al-Lahab. Belajar biar tidak jadi Abu Lahab gitu ya. Surat An-Nasr biar orang-orang kita berdoa agar setiap saat bisa bertobat, mendapatkan kemenangan Islam. Surat Al-Kafirun agar bisa diteguhkan memegang Islam ya. Al-Kafirun kan punya Punya cerita ya, cerita tentang Rasulullah. Nah, ini kalau kita bahas Rasulullah seluruh ayat Al-Qur'an terkait gitu ya. Bahkan surat Abasa. Surat Abasa artinya apa? Bermuka masam. Itu sebenarnya surat salah satu turunnya Abasa apa? Teguran untuk Rasulullah. Ya, tapi bukan teguran apa ya? Saat itu Rasulullah ya kalau salah nanti boleh dikoreksi ya. Yang saya tahu kayak Rasulullah itu berdakwah ya. Awal berdakwah dia berdakwah dengan bangsawan-bangsawan, dengan orang-orang terpandang, orang kaya. Sedangkan ada orang-orang yang tertatih-tatih yang mungkin kurang berada. Saat itu Rasulullah sempat cuekin gitu ya. Bahasanya bukan tidak peduliin, cuekin gitu ya, cuekin sebentar. Langsung dikasih oleh Allah ambil surat Abasa. Tidak boleh bermuka masam gitu ya. Sekelas Rasulullah cuman nggak sengaja cuekin ya. Apalagi kita ngacangin gitu ya. Mending kalau ngacangin kawan yang nggak benar. Yang ngacangin apa? Ngacangin bahasa kita ngacangin ya. Atau kita tidak memperdulikan hal-hal yang harusnya kita laksanakan gitu ya. Azan tidak diperdulikan, bacaan Quran bikin ngantuk, panggilan orang tua diabaikan. Harusnya bukan lagi abasa gitu ya. Harusnya bukan tegurannya bukan surat lagi, azab mungkin kali ya. Nah, jadi kita belajar dari situ. Apalagi yang banyak kita pelajari dari berbagai surah, berbagai contoh-contoh Rasulullah gitu ya. Sifat Rasulullah gitu ya. Apa sifat Rasulullah yang 4 utama? Sidik, fatonah, tabligh, amanah gitu ya. Sidik menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar. Nah, itu ada teman kita namanya ya Sidik. Insyaallah jadi orang jujur, jadi orang benar. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana nama itu kan adalah doa untuk kita gitu ya. Jadi dan kemarin dapat dengar ceramah juga bahwa kita tidak boleh memanggil nama dengan sebutan yang buruk gitu ya. Panggilan-panggilan yang kurang baik. Maka kalau teman kita punya nama yang bagus, punya nama yang lengkap, panggillah namanya di antara nama-nama yang ada di nama tersebut gitu ya. Jangan kita panggil jadi panggilan-panggilan yang yang menghina gitu ya. Menghina dalam artian ada menyakiti, kayak
apa sih panggilan-panggilan yang ya yang kurang baik lah, dalam artian itu bisa menurunkan derajat gitu ya. Itu ada cerita Rasulullah ketika sahabat-sahabatnya ada yang memanggil dengan sebutan fisik berlebihan atau sejenisnya, ditegur juga oleh Rasulullah dan sebagainya ya. Jadi kalau kita mau membongkar tentang Rasulullah itu banyak sekali ya. Dan Rasulullah ciri-ciri fisiknya itu di hadis banyak disampaikan ya. Ciri-ciri fisik Rasulullah bagaimana? Tidak buncit gitu ya. Badannya tegap ya, yang terutama berjalan. Rasulullah itu berjalan tidak loyo ya. Rasulullah berjalan tidak loyo dan Rasulullah jarang sekali sakit gitu ya. Dia berjalan tidak loyo, dia tegap. Ibaratnya tuh berjalannya seperti menuruni bukit, berarti cepat gitu kan. Apa? Karena agar tidak membuang waktu dengan sia-sia. Seperti itu. Ya, apalagi yang bisa kita contohkan dia. Tadi sifat Rasulullah ada amanah, bisa dipercaya. Salah satunya apa? Kalau ulangan ya, atau ada latihan yang tidak boleh bekerja sama, kalau boleh silakan, kalau tidak boleh kerjakan jujur saja gitu ya. Ustaz sampaikan kalau di pagi ceria bahwa ternyata banyak yang tidak jujur, ternyata memang remedial, meskipun ada yang sedikit-sedikit ngintip, sedikit-sedikit buka internet, ternyata banyak yang remedial meskipun sudah berusaha sedikit curang gitu kan. Ada juga yang memang sudah berusaha kemampuannya segitu gitu ya. Nah, insya Allah itu nilainya lebih gitu ya. Coba kalau sudah tidak jujur nilainya rendah, sudah remedial dapat dosa gitu kan. Coba kalau minimal jujur, biarpun nilainya rendah, setidaknya dosa tidak ada pahala kejujuran dan ada pahala usaha untuk kita berubah jadi lebih baik ya. Nah, dan nanti malam kita sama-sama akan membaca Al-Qur'an gitu ya. Kita membaca Al-Qur'an khataman berapa? 30 juz insyaallah. Nah, mungkin sudah ada yang dibagi atau nanti ada yang dibagi nanti malam, apapun instruksinya diikuti ya. Setelah ini nanti bersiap sholat maghrib, lalu nanti bersiap juga makan sama orang tua ya, lalu nanti kita tilawah 1-2 jam insyaallah, menjadikan malam minggu kita berkah ya. Jadi kalau yang lain mungkin ada malam minggunya bahasa dulu apa sih, ngebang lah, jalan sana sini, marilah kita dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Kalau yang kelas 7 mungkin masih mungkin gitu ya, masih belajar, enggak apa-apa ya. Kita ambil hadis yang ada 2 pahala, bahwa ada orang-orang yang nanti membacanya terbata-bata, ada pahala usaha dan pahala membaca Quran. Kalau yang sudah lancar jangan ngebut terobos lampu merah gitu ya. Mana tanda berhenti, mana panjang 2 harokat, 4 harokat, mana yang didengungkan, mana yang dijelaskan, ya disempurnakan semua. Ya. Dan baca Al-Quran salah satu cara kita mengikuti juga sunnah Rasulullah, gitu ya. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin masih lemah, aduh saya ngafal gimana, kok merasa berat seperti apa, silakan, gitu ya. Jadi intinya ada menghafal tuh kita adalah sebuah bentuk usaha, gitu ya. Dapatnya berapa juz itu urusan Allah memberi kemudahan, ya. Adalah yang penting kita tidak pernah menyerah, ya. Nah itu tadi kita ingat saja, pokoknya bayangkan nanti Rasulullah nanya, kamu sudah hafal berapa surat, kamu sudah hafal berapa juz gitu kan, atau adakah 1-2 ayat yang kamu hafal? Kalau tidak ada juga yang kita hafal, nanti qadarullah tidak tahu apakah Rasulullah akan menyelamatkan kita. Karena saking Rasulullah cinta gitu ya, bahwa disampaikan pada sebuah ilustrasi ceramah gitu ya, di akhirat nanti ketika seluruh sudah dikumpulkan ya, sudah diplot nih, kamu masuk surga deh, kamu masuk neraka, kamu surga masuk neraka. Rasulullah balik kepada Allah gitu kan. Ya Allah gitu kan. Kalau ada umatku yang memiliki pahala dan selama tidak syirik gitu ya, yang dia ada yang katakan dimulai dari sebesar biji kurma. Sebesar biji kurma selamatkan ya Allah gitu kan. Langsung katanya Rasulullah silakan ke neraka, selamatkan Nabi malaikat selama dia punya iman atau keyakinan atau amal pada Allah Rasulullah sebesar biji kurma, minta masukkan ke surga. Tapi sudah masuk neraka duluan gitu ya, sudah mampir duluan. Tapi nanti dimasukkan ke surga, sudah. Rasulullah balik lagi gitu kan. Ya Allah, kalau ada yang sebesar biji jagung, iya, tolong selamatkan ya Allah. Balik lagi gitu kan. Diselamatkan lagi. Balik lagi kepada Allah, ya Allah kalau ada yang sebesar biji, ada yang bilang biji sawi ya, sawi sama jagung besaran mana ya? Tanya biji jagung, biji sawi, dikatakan seperti ini. Terakhir adalah sebesar biji zarah, itu kecil sekali gitu kan. Minta diselamatkan yang di neraka diselamatkan. Dan terakhir ya Allah sampai Rasulullah memohon-mohon, jika ada umatku yang ketika selama hidupnya ya, meskipun banyak dosanya, tapi tidak pernah mempersekutukan Allah dan Rasulnya, meski hanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tolong ya Allah selamatkan dan bawa pindahkan ke surga.
Jadi ada kita punya dosa banyak sekali, tapi kita masih tetap percaya meskipun nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tapi hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qadarullah ya, dengan hidayah dan izin Allah. Rasulullah minta izinkan dan Allah izinkan. Kata Rasulullah, masih ada ya Allah, kalau sudah habis segitulah. Ya. Saking Rasulullah cinta, ketemu kita enggak selama kita punya iman, ya, iman, takwa dan nggak pernah mempersekutukan Allah dan Rasulnya. Apalagi misalnya contohnya percaya ke dukun, percaya ke jimat gitu ya, itu sudah syirik gitu ya, hati-hati. Atau misalnya ini misal hati-hati syirik-syirik seperti ini. Oh ada kupu-kupu masuk depan dalam rumah, wah kalau ada tamu, itu sudah hati-hati, sudah bisa menjurus ke syirik. Jadi jangan kita menafsirkan tanda-tanda apapun, biarkan saja. Mau nanti ada cacing, mau cicak, mau kupu-kupu masuk ke rumah, mau kucing masuk ke rumah, itu sudahlah, kucing masuk ke rumah kasih makan saja. Ya. Ada kupu-kupu biarkan, ada kecoa diusir, nggak usah kita kasih tanda-tanda, wah ini nanti gini, nanti gini, nanti gini. Ada ular, wih, iya ada ular, nanti ada orang jahat, nggak usah, ada ular dibunuh saja atau dibuang. Kita nggak usah kasih tanda-tanda. Takutnya apa? Jadi syirik. Jadi syirik, iman kita goyang. Kalau kita percaya ke dukun dan mengiyakan 40 hari sholat kita nggak diterima. Yang normal aja belum tentu diterima, apalagi ini sudah pasti tidak diterima, gitu ya. Ini kita perlu jaga keimanan kita agar apa? Agar nanti di akhirat, maaf ngomong, nauzubillah summa nauzubillah, andai kata amal kita hangus karena mungkin kita sombong, amal kita hangus karena kita ria, mungkin ibadah kita nggak sempurna, ibadah kita nggak lengkap, bacaan Quran melewat sudah bagus tapi kita jelek-jelekkan gitu ya. Dan omong ketika orang menyakiti orang terus gitu ya. Tapi kita tidak pernah mempersekutukan Allah dan Rasulnya. Kita bersyahadat, kita bersih. Semoga meskipun mungkin transit di neraka, semoga Allah menyelamatkan kita ke surga. Amin ya robbal alamin. Itu yang paling penting nak ya. Jadi jaga keimanan kita. Jadi teruslah berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu memang gak gampang. Ya. Gak gampang ujiannya memang ya. Karena kalau berbuat baik gampang itu enak ya, penjara kosong gitu kan. Rasulullah nggak usah repot-repot dakwah. Nabi Nuh yang sampai bikin kapal di tengah-tengah hutan, cuman nggak nyampe 100 pengikutnya gitu ya, yang udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi jangan lelah berbuat baik. Sekelas Rasul aja banyak yang ngabaikan, apalagi kita orang biasa, dakwah sama kita kalau dicuekin tuh biasa. Kalau kita mengingatkan orang jadi baik, kita diabaikan, alhamdulillah, gitu ya. Apalagi misalnya kita berubah, misalnya, kok anti atau anta atau antum kok udah jarang gini-gini, kok tidak mabar Free Fire lagi, lah tidak mabar Mobile Legend lagi, amun nak fokus tilawah, nak fokus ngaji, biarlah. Kecek kawan-kawan, cemen tidak mabar, tidak apa-apa. Cemen di dunia asal jangan cemen di akhirat. Itu yang paling penting ya. Jadi yang terpenting kita dinilai Allah. Kita dinilai Allah, kita dinilai Rasulullah daripada dinilai manusia yang tidak punya efeknya. Ya. Jadi untuk manusia yang punya efek siapa? Itu orang tua. Selama tidak menyuruh kemudaratan, selama tidak menyuruh yang jelek-jelek, selama tidak menyuruh yang maksiat, itu insya Allah bisa kita ikuti. Ya. Ataupun kalau kita menolak tapi tidak menyakiti hati dan uzur kita jelas. Gitu ya. Kecuali kita lagi main HP fokus. Bang, atau yuk ke warung belikan gulo. Kelak lu bu nanggung 2 jam kemudian masih belum selesai. Akhirnya ibunya ada gondok hati, tidak redo, tidak ikhlas gitu kan, seperti itu. Sampai-sampai ada ilustrasi gara-gara main game, ibunya minta tolong karena ibunya kepleset, kepalanya kebentur berdarah. Anaknya main game. Akhirnya setelah selesai main game dia merasa haus. Bu minta minum, ibunya nggak nyaut, pas dia ngecek ibunya sudah hampir tidak bernyawa. Gara-gara dia tidak mendengarkan, terlalu fokus main di HP, ibunya tergelincir, kebentur kepalanya di pintu, berdarah, akhirnya meninggal. Kan ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi orang tua, mohon maaf, semoga Allah berikan ridho, mau yang masih lengkap, mau yang mungkin tidak lengkap, ada yang meninggal ataupun yang lainnya. Pokoknya siapapun orang tua yang sekarang jadi wali kalian, dekat dengan kalian, jadikan itu surga kalian, jadikan pahala kalian ya. Kita memang hidup Allah jalankan masing-masing, tapi yakinlah ketika kita mendapatkan hidup seperti itu, Allah tandanya apa? Antum sudah mampu, antum sudah kuat, antum bisa. Karena apa? Allah tahu kita mampu. Ya, mungkin kalau dikasih sama yang lain belum tentu dia mampu. Karena kita menjalani kondisi rumah seperti itu, seperti kita mampu. Berarti Allah yakin kita mampu. Tinggal pertanyaannya, apakah kita akan mampu membawa janinnya lebih baik atau mampu membawa untuk lebih buruk? Ya, kalau kita mampu untuk berjalan jadi lebih baik, pahala surga insya Allah berikan. Tapi kalau ternyata membuat kita jadi buruk, mungkin Allah akan arahkan yang lain, atau mungkin Allah ya sudah, mungkin sebatas itu kemampuan kita. Ya,
Jadi sedikit singkat, jadi kita tadi sudah berbicara sirah Rasul sedikit, baru sedikit sekali kulit-kulitnya. Mungkin kalau buku ini baru belum nyampe seperempatnya, ya, tentang sirah Rasulullah banyak. Apalagi kalau dipisah, ini baru cerita Aminah. Ada buku tentang Muhammad, ada buku tentang Abdullah, ada buku tentang istri-istrinya, ada buku tentang sahabat-sahabatnya. Masih banyak lagi, gitu ya. Jadi kita belajar dan terus belajar seperti itu. Ya mungkin insya Allah inilah sedikit panjang yang mungkin agak ngalur ngidul kemana sedikit-sedikit ya, nggak tahu, semoga saya harapkan yang sedikit ini ada manfaatnya, ada berkahnya ya, dan ada kebaikan yang bisa diambil ya. Atau mungkin kita mau pakai sesi tanya jawab, ada yang mau bertanya mungkin 1 atau 2 orang sebelum nanti kita tutup insya Allah 10 menit atau 15 menit sebelum maghrib kita akan close, kita akan tutup, bersiap-siap sholat maghrib. Setelah sholat maghrib silakan makan malam dulu gitu ya, nggak usah penuh-penuh, yang penting cukup tenaganya, dan nanti bersiap kita tilawah setelah isya di Zoom wali kelas masing-masing ya. Oke, di sini mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ada bertanya mungkin boleh open mic ya, sebutkan nama, kelas, terkait apa sih, mau tentang hijrah, tentang Rasulullah, tentang diri sendiri gitu ya. Nah, tapi jangan curhat kelamaannya. Atau mungkin ada Anda yang mau bertanya, dibolehkan 1-2 hal ya, mungkin jadi referensi untuk semuanya juga seperti itu. Ada kan nih dari 211 orang, silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Saya ada waktu 10 menit ini. Ya, siapa ini? Mau nanya lagu yang tadi, Ustaz. Oh, mau nanya lagu yang tadi. Ini siapa ini BTW? Ini karena orangnya banyak saya nggak tahu. Siapa? Lagu Ustaz. Lagu yang Rasulullah tadi? Lagu apa yang ada? Oh, apa ya? Asal lupa judulnya. Pokoknya tentang ini aja sih, lagu Nabi. Coba lagu tentang kelahiran Nabi Muhammad aja, cari aja. Liriknya insya Allah seperti itu. Sederhana sekali gitu ya. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Nah, di awal seperti itu. Jadi bahasanya kita bisa mengenal beberapa keluarga Nabi dan apa yang terjadi ketika Rasulullah. Jadi banyak sih lagu-lagu lawas tentang Rasulullah ya, baik kelahiran atau sifat-sifat Nabi gitu kan. Gitu ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah tuh lagu tentang sifat Nabi. Jadi kalau yang mungkin kita belum bisa, saya masih suka nih dengarkan asik lagu ya. Kita beralih ke yang bermanfaat dulu, yang lirik-liriknya jelas, yang ada pesan-pesan kebaikan, apalagi kalau ada pesan-pesan tentang Rasul dan sebagainya. Boleh seperti itu ya. Namanya kita hijrah pelan-pelan ya. Oke. Masih ada lagi yang mau nanya? Atau sharing? Insya Allah Rasulullah ada yang mau nanya? Ini sebelum nanti ditutup, nanti kita ada sedikit sesi foto-foto. Ya, masih ada? Ada yang mau nanya atau lainnya? Enggak ada? Enggak. Siapa nih? Coba nggak sengaja hidup mic saja. Oke, kalau nggak ada ya insya Allah itu tadi sedikit penyampaian ya dari Ustadz ya, sedikitnya udah 45 menit ya sedikitnya. Ya, semoga ada manfaatnya, semoga ada berkahnya untuk antum semua ya. Soleh-soleha, talamin tilmizat dari 7A, 7A, 7B, 7C, 7D, 98 orang. 7A, 8A, 8B, 8C itu 77 orang, nah, dan 9A, 9B, 9C kurang lebih 77 orang juga. Ya, insya Allah antum semua menjadi berkah semua. Ustaz mau coba sebut namanya satu-satu ya, yang sudah ada di Zoom ini ya. Ini ada, mungkin biar tahu teman-temannya gitu kan, ada apalagi Ayu abangnya mungkin yang belum sempat ngospek tahun ini ya ke adik-adiknya ya. Silakan lihat muka-mukanya di Zoom ya. Adakah muka yang ngeselin, muka yang nyenengin, muka yang lain-lain lah ya. Atau ya, ganteng. Siapa itu? Ada anak kelas 9 muka ganteng. Oh iyalah, laki-laki ganteng ya, perempuan cantik ya. Jadi kalau perempuan dipanggil cantik jangan GR ya, karena memang perempuan cantik. Kalau laki-laki dipanggil ganteng, jangan sok kepedean karena laki-laki memang ganteng ya. Biar nggak tertukar fitrah kita. Gitu. Oke, ada saya sebut nama salah satu ya. Jadi ini kita akan foto bersama. Fotonya adalah
hidupkan kamera kalian di Zoom ya, nanti akan di-record sama host kita ya dari Ustadz Iwan ya. Ustadz mau sebut-sebut satu-satu. Ada 9A M Fadil, nah, ada 7A Zakwan Abror, ada 8B Kezia, ada 9A Noval Zaki, ada 9C Najwa Adilah, ada Aldi tanda kutip, ada 7C Nadifa, 7B Arif X siapa, 7B M Habib Al-Fatih, ada 7A Abib Zaki, 7A Aga Kartens, 7A Agung Prasetya, 7A Ayyedail Iksanie Firlangga, namanya berat-berat kelas 7 sekarang. 7A Arfa Nabil Atalah, 7A Fadil Akbar, ada 7A Fahri Abdiawan, 7A M Rio Fortin, 7A M Surya Darmawan, 7A M Alif Zaki, 7A Faza Gionino, 7A Wildan Hanif, 7A M Abdul Rayyan, 7B M Farhan Hazik, 7B Mirza Hafuza, 7B Aldi Alfarazi, 7B Ardika Faisal, 7B Cesta Adabi, 7B Fairuz Nadir, 7B Fahri Efrandi, 7B M Galang Abimaju, 7B M Iqbal, 7B Mahrobi, 7B Rasyah, 7B Rizky, 7B Syami, 7B Finza, 7B Hafiz, 7C Arifah Fitra, 7C Cahaya Permata, 7C Dea Adiatata, 7C Gefira, 7C Hafizah, 7C Halwa, 7C Keisha, 7C Loviora, 7C Miftahul, 7C Nadia, 7C Rifa, 7C Sarah As-Sofiyah, 7C Safa Fadila, 7C Zahratul, 7C Zaskia, 7C Rafela, 7D Bianca, 7D Alisa, ini 7D semua nih, Cindy, Dina, Dian, Fairuz, Faizah, Guswita, Hadisa Miftahul, Nadia Naurah, Nazla Raudotus, Rizky Sehila Tiara. Lanjut 8A. Ini kelas 8-9 tadi pas Al-Maksurat itu termasuk paling sedikit yang hadir ya. Ada yang cuma 5 orang, 6 orang, 9 orang, dan 10 orang. Coba lihat udah bertambah belum ya. Ada Riste, Dio Rafid, Kautsar, M. Farel, Angga, Arya, Azil, Fatur, Vicky, Sadewa, Al-Fajri, Zakwan, Zuko, Gozi, Ilham, Faris Daula, Rizky Akbar, Sadewo, Sirot, cuma segitu. Nah, masuk ke 8B, ada Adwa Syarifah, Amanda, Apriliza, Aulia, Cahyani, Dea Artika, Latifah, Nadine, Naurah, Khairiyah, Nur Anissa, Tahirah, Nabila, Zayan. Itu 8B, cukup sedikit ya. Ke 8C ada Aflah, Alifaraya, Amelia, Akela, Aurelia, Azora, Dea Dwi, Diva Putri, Firda Aulia, Ilyaza Nazwa, Keiza, Lana Maisyarah, Nabila Salwa Nagisha, Naura Amalia, Reisha Iza, Sinta Rahma, Syafira. 8C, ada yang belum hadir kah? Lalu ke 9, nah kelas 9 dari tadi paling sedikit, kita cek ya. Kois, Alvin, Dafa, Zaki Habibullah, Farhan Rafif, Hasan Arafah, Ikram, Irfan Fajri, Muhammad Zaki Lutfi, Raihan Abdul Hadi, Raka Mardika, Sirot, Al-Fatih, Randy, Asidik. Segitu saja 9A. 9B kayaknya lebih sedikit lagi. Abdul Hamid, Agung, Ali, Irfan, Andika, Duta, Farhan, Fatan, Abi, Raifat, Aril, Hamdi, Rizky, atas saya Satrio. Hanya segitu saja. Dan terakhir 9C ada Anissa Brina, Azah, Ezah, Fadela, Fariza, Firda, Gadiza, Lola, Nabila Putri, Jesera, Naura Salsabila, Nazifa, Nisrina, Nur Zahra, Kori, Rahma, Reina, Syifa, Aisyah, Atika. Dan beberapa yang tidak pakai kelas ada Adrian, Ali Musa, Farah Najwa, kelasnya di ujung, Iksan, Altaki, Nabil, Adib Rafi, Torik, Naila Lifah, Naila 7C, Pasa, Rehan Dwi, Rasa Wisnu, Raihan Zaidan, Egi, Yoke, dan Atifah, dan Naila Nur Azizah. Itulah beberapa yang hadir, dan alhamdulillah ustaz-ustazanya juga ada ikut ya. Terima kasih pada Ananda semua yang sudah hadir. Semoga tetap kebersamaan sampai besok pagi bisa diikuti dengan baik. Insya Allah itu saja dari Ustadz. Jika ada khilaf, mohon maaf sekali kepada semuanya. Mungkin ada referensi yang kurang pas, ada sumber yang kurang tepat, ada kisah atau penyampaian yang ternyata kurang sesuai, silakan dikoreksi dan disampaikan dengan baik. Ya. Dan kepada Allah, kita mohon ampun seampun-ampunnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyehatkan saudara-saudara kita yang sakit, melapangkan saudara-saudara kita yang sedang sempit, mencukupkan saudara-saudara kita yang sedang kurang, dan selalu bersemangat untuk diri kita dalam menimba ilmu serta beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sebelum saya tutup dengan salam, dimohon semuanya untuk bisa on video, akan difoto oleh Ustadz Iwan ya. Jadi nampakkan mukanya ya, nampakkan mukanya. Jangan nampak jidatnya saja, nampak matanya sebelah saja, apalagi nampak dagunya saja ya. Nampak mukanya full gitu ya. Nah ini kelihatan nih siapa-siapa yang terpotong-potong mukanya. Apriliza agak gelap nih. Miftahul diatur sedikit ya. Silakan Ustadz Iwan mau mengambil fotonya. Kamera, oke. Silakan Ustadz Iwan. Silakan nak yang belum hidup videonya dihidupkan ya supaya dapat ini fotonya nanti. Oke. Randy agak dinaikkan dikit Randy mukanya. Nah, biar nampak. Tapi tetap syar'i. Ya. Ya. Lola agak naikkan dikit wajahnya biar nggak kepotong. Mukanya dinampalin. Oke. Tahan ya. Arif X siapa 7B mukanya. Nah, backgroundnya dihilangkan dulu nak. Kacamata itunya. Bentar ya. Oke. Screen 1. Screen oke. Screen 2. Natasha Adia agak mukanya naikkan dikit tertutup dengan huruf. Oke. Nazifa Zakia 9C juga mukanya dikondisikan sedikit. Gadiza naikkan sedikit. Oke. Oke. Screen 4. Screen 4 lagi. Rizke mukanya dikondisikan. Screen 5. Siva juga hati-hati. Oke, sip. Oke, yang lain aman. Alhamdulillah. Dia Artika mukanya agak dimundurin dikit. Oke. Oke, sudah ya? Sudah semua, Sat? Nah. Ya. Sudah semua ya, Sat? Nah, oke, sudah semua. Oke. Alhamdulillah. Kalau sudah semua, insya Allah setelah ini kita akan live-kan semuanya. Selamat beribadah mabar kita malam ini ya. Ya, kita mabar bersama. Mabit bersama anak dan orang tua, ajak ayah orang tua atau walinya atau abangnya makan bersama malam ini. Kita akan pencitraannya cekrek-cekrek dikit kirim ke wali kelas. Jangan lupa apapun yang dimakan tetap ya minumnya air putih saja biar sehat ya. Oke, itu saja sekian semuanya. Terima kasih sudah bergabung di agenda Mabit kita di pada kesempatan sore ini. Nanti kita lanjut besok pagi dari malam bersama wali kelas masing-masing. Semoga tetap sehat dan bisa beribadah dengan baik semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.